ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जिक्र अमन है, जिक्र है फतह, जिक्र है फतह, जिक्र शिफा है, जिक्र है दवा, जिक्र है दवा। नजात मिलती है उसको यकीनन, करे जो कल्ब से जिक्रुल्लाह। जिक्र से बढ़ के नहीं है अमल कोई है, फरमान रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना व शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मलजाना मअवाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। या अव्वलल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या ज़ल जलालि वल इकराम। अल्लज़ी उर्सिला इलन नासि काफ़तन बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन काना युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फीहा मा नशाअ लिमन नुरीद सुम्मा जअलना लहू जहन्नम यस्लाहा मज़मूमम मदहूरा। वमन अरादल आखिरह वमन अरादल आखिरत वसअ लहा सअयहा वहुवा मुमिनुन फ़उलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
खैर खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। Holy Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, the best and noblest peoples among you is he who learns the Holy Quran and teaches it to others. قال شاعرنا اللم हस्ते दुनिया बरमे साले कंतारा, हस्ते दुनिया बरमे साले कंतारा, बरजरख अज़वैद बाशद रहबरा, बरदरख अज़वैद बाशद रहबरा, दिला ताक़ाए दरी ताखेर मजाजी, दिला ताक़ाए दरी ताखेर मजाजी, कुनी मानंद बतिफला तशिक बंजी। ए जोगो तमार থাকার জায়গা নয়, এ জগৎ আমার থাকার জায়গা নয়, মরণ একদিন নিয়ে যাবে, দিবে কবরের পরিচয়। মিশে দুনিয়ার হাহাকার ক্রন্দন, মিশে দুনিয়ার প্রেম প্রীতি বন্ধন, মিশে দুনিয়ার হাহাকার ক্রন্দন, মিশে দুনিয়ার প্রেম প্রীতি বন্ধন, মিশে দুনিয়ার কবিতার ছন্দ, মিশে দুনিয়ার ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, মিশে দুনিয়ার জয় আর পরাজয়, এ জগৎ আমার থাকার জায়গা নয়। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين। আসুন আন্তরিকতার সাথে, মনোযোগের সাথে, দ্যাট ইজ ভেরি মাইনিউটলি, একাগ্র চিত্তে, এট দি সেম টাইম একই সমানে ব্রডলি উচ্চ আওয়াজে আমরা সবাই পড়ি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা ওয়া আলা সাইয়্যিদিনা कौन होगा ऐसा रसूल जो शफी बन के आएंगे, ओ शफी बनकर आँखी तोड़ कर नबी हाजिर होगा सामने, नबी हाजिर होगा सामने
अल्लाहुम्मा सल्ले सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना। न इज्जत की तमन्ना है न दौलत की मुझे ख्वाहिश, तेरे दर की दीवाना बना मुझको खुदाया। अल्लाहुम्मा सल्ले सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना। अल्लाह 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 जोड़े अल्लाह 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 जोड़े अल्लाह अल्लाह। गली गली में ओ घूमती रहेंगे और कहेंगे सल्लल्लाह, ज़बान से हम यो कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आजकेर पीर फतेहाबाद दरबार शरीफे আমার আব্বা হুজুর, যিনি ছিলেন কাইয়ুমুজ্জামান, যিনি ছিলেন আমিরে শরিয়ত মাহতাবে তরিকত, যিনি ছিলেন মুজাদ্দিদে মিল্লাত শাহ ফতেহাবাদী রহমতুল্লাহ আলাইহের এই প্রতিষ্ঠিত ইসালে সাব মাহফিলে আগত বিভিন্ন জেলা উপজেলা থেকে, ইন্ডিয়া থেকে, বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত মুর্শিদে মোকাম্মল ও উলামায়ে কেরাম, সম্মানিত সুধী মণ্ডলী, সম্মানিত মুসলমান ভাইরা, পর্দার অন্ত আড়ালে শ্রবণরতা মা ও বোনেরা, যুবক আমার সোনার মানিকারা, ছোট ছোট আমার কলিজার টুকরারা, আপনাদের সকলের প্রতি আমার আবারও আন্তরিক সালাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মহান আল্লাহ পাকের দরবারে অসংখ্য শুকর, যিনি আমাদের মুসলমান করেছেন, যিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম পয়গম্বর নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম রহমত করেছেন। যে আল্লাহ পাক দূর দূরান্ত থেকে, বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, এলাকার বিভিন্ন দিকে বিভাগ থেকে ছুটে এসে পীর ফতেহাবাদ দরবার শরীফে বসার তৌফিক দান করেছেন। এবং আজকের মাহফিলটা সরাসরি লাইভ চলছে। আজকের মাহফিলে প্রোগ্রামটা চলছে লাইভ, সারা বিশ্ব দেখতে পাচ্ছে। এই মুহূর্তে আমাদের সকলকে জোরে বলেন মারহাবা। যে আল্লাহ পাক ওলিয়ে কামিলের দরবার শরীফে আসার বসার তৌফিক দান করেছেন, আসুন আমরা উচ্চ কণ্ঠে, বলিষ্ঠ কণ্ঠে কালেমাতুশ শুকর আদায় করতে গিয়ে বলে দেব আলহামদুলিল্লাহ। আমি হলাম আমার আল্লাহর तमाम জাহানের সবচেয়ে নাখামদা একটা গোলাম। আমি হলাম আমার আল্লাহর এই পৃথিবীতে সবচেয়ে খাকসার ফকির একটা বান্দা। তারপরও আল্লাহ যে আমাকে বিশ্বময় ঘোরান, পৃথিবীর পশ্চিমা দেশগুলো শুরু করে সারা পৃথিবীতে আমাকে সময় দিতে হয়। এটা বারবার যেতে হয়েছে আমাকে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, আসার পথে চায়না,
চায়না আমার ভালো লেগেছে এই জন্যে, মালয়েশিয়ার ভাইরা আবার বলবে আমাদেরটা ভালো লাগেনি, লেগেছে। কিন্তু চায়নার কথা আমার নবীজি বলেছিলেন, উতলুবুল ইলমা লাউ কানা বিসিন, জ্ঞান অর্জন করতে হলে সুদূর চীন দেশে হলেও তুমি গিয়ে জ্ঞান অর্জন করো। সেজন্যই তো চীন আজ থেকে 1600 বছর আগে আমার নবী বলে গিয়েছেন, আর এই চীন সারা পৃথিবীর মার্কেট ধরে রেখেছে। ঠিক কিনা বলেন? এতক্ষণ আমার স্নেহের আমার বড় সাহেবজাদা শাহ মিশকাত আল মাদানী আপনাদের সামনে যে কথা বলছে, আমার সাথে সেও চীনে ছিল, ইন্টারনেটে বের করেছে। আব্বা, ও আব্বু, এই চীন শহরে নবীজির একজন জলিলুল কদর সাহাবীর মাজার এখানে। বললাম বাবা কোন সাহাবী? নেটের মধ্যে দেখা যায় হযরতে আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। সুবহানাল্লাহ। আর তো প্রাণে মানলো না, আমাকে যেতেই হবে সেখানে। কয়েক কিলোমিটার এরিয়া করে রেখেছে চায়না সরকার একজন নবীর সাহাবীর জন্য। সুবহানাল্লাহ। জানটা ভরে প্রাণটা জুড়ে জিয়ারত করে আপনাদেরকে ভুলিনি, দোয়া করে এসেছি। কার মনে না চায় নবীজির জলিলুল কদর সাহাবী হযরত আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, এত বড় বিশাল এরিয়া চায়না গভর্নমেন্ট, ওনার সেই মানুষ যাতে, পর্যটকেরা যাতে আসতে পারে, জায়েরিন যাতে সেখানে আরাম করতে পারে, কত সুন্দর ব্যবস্থাপনা চায়না করে রেখেছে। এটা আমাদের সৌভাগ্য। চীন সরকার একজন নবীর সাহাবীর জন্য কত কিছু করতে পেরেছে। আমরা উচ্চ কণ্ঠে বলবো আল্লাহু আকবার। শুনলেই তো মন চায় যেতে। আমার ছোট ছেলে শাহ আরাফাত আল মাক্কি, বড় মেয়ে হোসপা তাসনিম সাউদিয়া, ছোট মেয়ে নুরুসসাবা নৌশিন আরাবিয়া পেরেশান হয়ে গেছে, আব্বু আমাদেরকে নিয়ে যাও না, ওই নবীর সাহাবীর মাজারের পাশে আমরা ঘুরে আসি। বলছিলাম ভাইরা আমার, বাবারা, যে আল্লাহ পাক এত কিছুর পরও আজকে আমাকে আপনাদের খাদিম হিসেবে আমাকে এখানে বসার তৌফিক দিয়েছেন। আমি পবিত্র কালামে পাকের 114টি সূরার মধ্য থেকে একটি সূরা বনী ইসরাঈল 18-19 নম্বর আয়াতে কারিমা আপনাদের সামনে আমি তেলাওয়াত করেছি। পাশাপাশি নবীজির একখানা হাদিস শরীফ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি। মহান আল্লাহ পাক বাজিদে কুদ্দুস বারি তাআলা, অলমাইটি লর্ড, সর্বশক্তিমান আল্লাহ, তার কাছে তৌফিক চাচ্ছি আল্লাহ আমাকে আয়াতে কারিমার বিশুদ্ধ তাফসীর, তার ব্যাখ্যা, তার ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, ভৌগোলিক আলোচনা আপনাদের সবার সামনে অতি স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরতে আল্লাহ আমাকে তৌফিক দিন। পাশাপাশি এই সময় আলোচনা করি নেওয়ার লাইফ আমাদের সবার জীবনে সুন্দরভাবে বাস্তবায়ন করার তৌফিক দান করুন। সকলে পড়ি আল্লাহুম্মা আমিন। শুরু হচ্ছে সরাসরি পবিত্র কালামে পাক থেকে তাফসীর ইনশাআল্লাহ। আলোচনার মাঝে মধ্যে আমি যখন কোরআন মাজিদ তেলাওয়াত করব, তেলাওয়াত শেষ দেন উচ্চ কণ্ঠে আপনারা বলে দিবেন আল্লাহু আকবার। কষ্ট হবে না তো? আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিতাড়িত প্রতারিত শয়তান থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই, কারণ আল্লাহ নিষেধ করেছেন শয়তানকে ফলো করো না। Follow not the footsteps of devil. Surely he is an open enemy for you. Innahu lakum aduwwun mubin. Bismillahir Rahmanir Rahim. আল্লাহ তো নিষেধ করেছেন শয়তানকে ফলো করো না। লা তাত্তাবিউ খুতুওয়াতিশ শাইতান, না তোমরা শয়তানকে অনুকরণ করবে না। ফলো নট দ্য ফুটস্টেপস অফ ডেভিল। আপনি বলবেন আল্লাহ হোয়াই, কারণটা বলে দাও। শয়তানকে ফলো করব না কেন? ইন্নাহু লাকুম আদুউম মুবিন।
নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। Surely he is an open enemy for you. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ। মানুষ, ও মানুষ, শয়তানকে ফলো করবে না। ফলো করার জন্যে আমি আল্লাহ আমার বন্ধু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে অন্যতম আদর্শ দিয়ে, সুন্দরতম আদর্শ দিয়ে আমার বন্ধুকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছি। তোমরা ফলো করবে আমার বন্ধু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। মান কানা ইউরিদুল আজিলাতা আজ্জালনা লাহু ফিহা মা নাশা। কাফের মুশরিকেরা মুসলমানদেরকে বলতো, তোমরা বলো আমরা কাফের, আমরা মুশরিক, আমাদের কার্যক্রম আল্লাহর কাছে মঞ্জুর হয় না, আমাদেরকে আল্লাহ পছন্দ করে না। কই, আল্লাহ যদি পছন্দ না করতেন আমার ব্যবসা ডাউন হয়ে যেত। আমি তো কাফের মুশরিক। আল্লাহ যদি অপছন্দ করতেন খেতে পেতাম না। আল্লাহ যদি অপছন্দ করতেন আমাদের কার্যক্রম সব স্টপ হয়ে যেত। চলছে চলমান আমাদের কার্যক্রম। তোমরা যেমন আল্লাহকে মানো, আমরা মুশরিক, আমরা কাফের, তোমাদের মতো মানি না, আমাদের কোনো প্রবলেম হচ্ছে না। আমার আল্লাহ বলেন, ও বন্ধু, পৃথিবীর কাফের মুশরিকদের জানাইয়া দেন, এই দুনিয়াতে আমি আল্লাহ ধন সম্পদ সম্মান ইজ্জত দেওয়ার ব্যাপারে ঈমান আর কুফরের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করি না। এই পৃথিবীতে যারা যা চাইবে তাদেরকে আমি তাই দিয়ে দেব। যারা আমাকে মানে না তাদেরকে আমি খাবার দেই, দেই কিনা? কথা বলেন। যারা আমি আল্লাহকে সেজদা দেয় না তাদেরকে আমি খাবার দেই। আমার আইন হলো এই পৃথিবীর জন্য আমাকে যে মানবে, আমাকে যে মানবে না, যে যা চাইবে দুনিয়াতে আমি তাদেরকে তা দিয়ে দেব। আজ্জালনা লাহু ফিহা মা নাশা, যা চাইবে। এরপরে আল্লাহ বলেন, সুম্মা জাআলনা লাহু জাহান্নাম। ও কাফেরেরা, ও মুশরিকেরা, ও পৃথিবীর গাদ্দারেরা, আল্লাহু আকবার জোরে বলেন। তোমাদের স্বাধীনতা দিয়েছি, যা খুশি তোমরা তাই করবে, কিন্তু একটা সময় হবে যখন তুমি দুনিয়াটা ছেড়ে দিবা। জাআলনা লাহু জাহান্নাম, তখন তোমাকে ঢুকতে হবে জাহান্নামে। বলবেন আল্লাহ জাহান্নাম কি? আল্লাহ নিজে বলেন, ইয়াসলাহা মাজমুমান মাদহুরা। জাহান্নাম হলো প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড। যারা পৃথিবীতে আমাকে মানো নাই, আমার আইন মতো কাজ করো নাই, স্বাধীনতা দিয়েছিলাম তোমাদের, ভালো মন্দ সব তোমাদের চোখের সামনে ধরেছি, তারপরও যারা আমি আল্লাহকে মানো নাই তোমাদের জন্য জাহান্নাম। আর জাহান্নাম হলো প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড। এর মধ্যে মাজমুমান মাদহুরা, তোমাদেরকে বেইজ্জতির চরম সময় নিয়ে তোমাদেরকে জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে। বলেন নাউযুবিল্লাহ। ওয়ামান আরাদাল আখিরাতা ওয়া সাআলাহা সা'য়াহা ওয়া হুয়া মুমিনুন ফাউলাইকা কানা সা'য়ুহুম মাশকুরা। ওয়ামান আরাদাল আখিরা, যারা পরকালকে শান্তির জন্য গ্রহণ করতে চাও, আখিরাতে যারা ভালো চাও, জান্নাত চাও, আমি আল্লাহর রেজামন্দি চাও, ওয়া সাআলাহা সা'য়াহা,
এবং ওই টার্গেটে কাজ করো। টার্গেটটা কি? وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا। আল্লাহ বলেছেন যে আমার আইন ও কানুন মেনে চলবে, এটা টার্গেট। সাথে সাথে এবং আমার বন্ধুর আদর্শ মতো সুন্দর জীবন গড়ে তুলবে। আল্লাহ নিজের কথা বলার পাশাপাশি বলেছেন আমার বন্ধুর আদর্শ মতো জীবন দাঁড়াবে। কারণ মুহাম্মদ কো अगर पैदा न करते ज़मीनों सिमा पैदा न करते। পারলে বলুন, मोहम्मद को अगर पैदा न करते ज़मीनों सिमा पैदा। আল্লাহ বলেন ফেরেশতারা وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ। আল্লাহু আকবার, জোরে জোরে। আল্লাহ বলেছেন ফেরেশতারা আদমকে সিজদা করো। কি জন্য? আদম নবীর পেশানিতে আমার নবীজির নূর মোবারক ঝলমল ঝলমল। আই আল্লাহু আকবার, জোরে বলেন। আদমের সম্মানে না, আদম নবীর ক্যাপাসিটি নয়, আদম নবীর প্রেস্টিজ নয়, আদম নবীর পেশানিতে আমার আল্লাহ, আল্লাহর বন্ধুর قد جاءكم من الله نور وكتاب। আল্লাহু আকবার, জোরে জোরে। সিজদা দিলেন ফেরেশতারা। আল্লাহ বলেন ফেরেশতারা রে, আল্লাহ বলেন আদম রে, ইট ইজ নট ইউর পার্সোনাল ক্রেডিট। ফেরেশতারা তোমাকে সিজদা করেছে, এটা তো আমার ব্যক্তিগত ক্যাপাসিটি না। কেন আল্লাহ? ও আদম, তোমার কপালে আমার বন্ধুর নূর ঝলমল ঝলমল করে। আল্লাহু আকবার, জোরে। আমার ভাইয়েরা, নবীজির নূর মোবারক আদম আলাইহিস সালামের পেশানি পরস্পরে শীশ আলাইহিস সালাম, নূহ আলাইহিস সালাম, এমনি করে এক এক নবীদের মানে স্তর পার করে নবীজির নূর মোবারক আসতেছে দুনিয়ায়। কিতাবে এসেছে যার কপালে নবীজির নূর মোবারক আসতো সমাজের মানুষ লোকটার জন্য পাগল হয়ে যেত। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, ইব্রাহিম নবী মুলকে সিরিয়ায় রওনা দিলেন। সিরিয়া কোথায়? সিরিয়া। আমার ভাইয়েরা বলছিলাম আল্লাহর বন্ধুর নূর মোবারক যার কপালে যায়, কেন জানি এলাকার মানুষগুলো তার পাগল হয়ে যায়। ধীরে স্থিরে শুনুন, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম মুলকে সিরিয়া যাবেন। পথিমধ্যে একটা রাষ্ট্র পরে, নাম হলো খাজায়েনে ওয়াজা। যাচ্ছেন, সামনে পরে একটা বাদশার বাড়ি। ইব্রাহিম নবী বাড়ির পাশে দিয়ে যান, তাকায় দেখে হাতির পেটে সাওয়ার হয়ে রাজা বাদশার পোলারা লাইন ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ইব্রাহিম নবী কয়, ভাই ও যুবকেরা, কি জন্য দাঁড়িয়ে আছো তোমরা এখানে? রাজমুকুট মাথায় লাগিয়ে রাজা বাদশার পোলারা আত্মীয়রা বলে, আস্তে কথা বলো, বাদশার মেয়ে বেরিয়ে আসবে। বাদশা ডিক্লারেশন দিয়েছে, আমার মেয়ে বিশ্ব সুন্দরী। পৃথিবীতে এখন বিশ্ব সুন্দরীর ইয়ে হয় না, প্রতিযোগিতা হয়নি? ইসলামে 4 জন আছে বিশ্ব সুন্দরী। আমি যার কথা বলবো তার মধ্যে উনি হলো একজন। বলেন মারহাবা। বাদশা বলেছে, ও পৃথিবীর মানুষেরা, আমার মেয়ে যেই ছেলেকে পছন্দ করবে তার সাথে তার বিয়ে হবে। ইব্রাহিম নবী কয়, ভাই আপনারা এখন কেন দাঁড়িয়েছেন? আস্তে কথা বলো।
বাদশার মেয়ে যাকে পছন্দ করে তার সাথে তার বিয়ে হবে। তুমি মোল্লা মানুষ, জুব্বওয়ালা পাগড়িওয়ালা, এগুলি যাই না, লাভ নাই। কই কেন? প্রথম সপ্তাহে আসছিল জমিদারের ছেলেরা, লাইন ধরে দাঁড়িয়েছে। মর্নিং, বিশ্ব সুন্দরী বাদশার মেয়ে বেরিয়ে এসেছে। 40 জন যুবক দাঁড়ানো, জমিদারের পোলা। এক একজনের চেহারা তাকায়, নাম নো লাইক, নাম নো লাইক, নাম। দ্বিতীয় সপ্তাহে আসছে মন্ত্রী মিনিস্টারের পোলারা। মন্ত্রীর ছেলেরা কয়, বিশ্ব সুন্দরী আজকে আমাদের থেকে একজনকে পছন্দ করতেই হবে, কারণ আমরা হলাম কার ছেলে? মন্ত্রী মিনিস্টারের ছেলে। পুষ্পাস করে দাঁড়িয়েছে। আসতেছে এই বিশ্ব সুন্দরী, কাপড় চোপড় টান টন দিয়ে আবার ফিটফাট হয়ে দাঁড়ায়। নাম নো লাইক, 1 2 3 4 30 39 40, গেট আউট। মন্ত্রীর ফোলারকা মেরে লেছে রে, আল্লাহু আকবার। আমরা মন্ত্রী বলা, এই মেয়ের পাওয়ার কত, আমাদেরকে গেট আউট কয়, এর কপালে বিয়েই নেই। দ্বিতীয় সপ্তাহ আসতেছে, রাজা বাদশার পোলা আত্মীয়রা লাইন ধরে দাঁড়ানো। ইব্রাহিম নবী পাশে দিয়ে যায়, কয় বাদশার পোলা আমরা, তোমার জেনে লাভ নাই, তুমি মোল্লা মানুষ, তুমি পাগড়িওয়ালা জুব্বাওয়ালা, জেনে লাভ নাই। যাকে মেয়েটা পছন্দ করবে তার সাথে তার বিয়ে হবে। ইব্রাহিম নবী ডাক দিলেন আমার আল্লাহকে। এই আল্লাহু আকবার, জোরে বলো। প্রাণের আল্লাহ রে, কোথায় গেলে পাবো তোমারে? প্রাণের মাওলা রে, কেমনে ডাকলে পাবো তোমারে? প্রাণের আল্লাহ রে, কোথায় আমার জীবন মরণ দিলাম তোমারে, আমার জীবন মরণ দিলাম তোমারে। প্রাণের আল্লাহ রে, কেমনে ডাকলে পাবো তোমার? আমার জীবন, ইন্না সলাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। মাবুদ, কিরে ইব্রাহিম, হায় আল্লাহ, বিশ্ব সুন্দরীর কথা শুই না, মনটা চাইছিল একটু দাঁড়াইতে, তুমি যদি পারমিশন দাও। পারমিশনটা কার কাছে চায়? মাবুদ গো, ও আমার আল্লাহ, তুমি হুকুম দিলে। রাজা বাদশার পোলারা দাঁড়ানো শুনেছি, জমিদারের পোলারা গেট আউট, মন্ত্রীর পোলারা গেট আউট। আজকে রাজা বাদশার পোলারা, তুমি যদি হুকুম দিতা একটু দাঁড়ায়া দেখতাম। আল্লাহ, নাম শুনছি বিশ্ব সুন্দরী, এমন নাম শুনলে কথা পান না কেন? কে কথা বলেন না কেন? আপনি বুড়া মানুষ, সামনে ফাঁকলিতে হুজুর, আমিও ফাঁকলিতাম হুজুর, যাবো কোথায় বলেন? নাম তো বিশ্ব সুন্দরী, ঠিক কেন বলেন? আহ, আল্লাহ বলেন ইব্রাহিম রে, মনে যদি চায় দাঁড়া, আমি দিলাম পারমিশন। বাবুদের হুকুমের মধ্যে রহমত বরকত আছে, ঠিক নেই? ওদিকে রাজা বাদশার পোলারা, সময় হয়ে গেছে, বিশ্ব সুন্দরী সকালে বেরিয়ে আসবে।
ইব্রাহিম নবীকে, ও রাজা বাদশার পোলারা, মনে যদি কিছু না নেও আমিও তোমাদের সাথে একটু দাঁড়াবো। বাদশার পোলারা কয়, ওই 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 কোনাকে দাঁড়া, মোল্লা পাতনামি টুপি তো। আপনাকে বড় বলে বড় সে নয়, আমার আল্লাহ যাকে বড় বলে বড়। দাঁড়াইছে, ঠিক আছে, মনে কিছু নিয়েন না, ওই পাশে দাঁড়িয়ে থাকি, যা মৌলবি ওখানে গে দাঁড়ো। আজ সকাল এত আগে বিশ্ব সুন্দরীর ঘুম ভেঙে গেল। বান্ধবীরা কয়, কি গো বিশ্ব সুন্দরী, আজ কেন এত তাড়াতাড়ি ঘুম ভাঙলো? সুন্দরী কয়, ও বান্ধবীরা, কেন জানি বাড়িটা ম ম করে। বান্ধবীরা গো, কেন জানি আজ বাড়িটা ম করে। গাছের পাতায় পাতায় জানি কিসের আওয়াজ করে। বান্ধবীরা গো, আমার মন কই, আমি যারে তালাশ করি, আমার বন্ধু আজ আমার দুয়ারে। বান্ধবীরা গো, আমার মন কই, আমি যারে তালাশ করি, আমার বন্ধু আমার দুয়ারে। দে আমারে সাজা দে, দে গো দে দে দে, আমারে সাজা দে। কেন জানি আমার মন পাগল, আমি যারে তালাশ করি, আমার বন্ধু আজ আমার দুয়ারে। আল্লাহ তার দোস্তকে পাঠান আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে, তাহবতাহ তাহবতাহ, ওয়ান আফটার ওয়ান। আল্লাহু আকবার, জোরে বলো। জিন্দগি হ্যায় ইয়া কোই তুফান হ্যায়। আমার ভাইয়েরা, আমার বাবারা, আসার সময় হয়ে গেল। বিশ্ব সুন্দরী ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, বালাখানা থেকে। রাজা বাদশার পোলারা কয়, আজকে পেছে পড়ছে বিশ্ব সুন্দরী। কারণ রাজা বাদশার পোলার পরে তো আর কোন স্টেজ নাই। ঠিক কিনা কথা বলেন? আমাদেরকে বাদ দিলে তো বিশ্ব সুন্দরীর কপালে কোনো, জোরে বলতে পারেন না, বিয়েই নেই। আসতেছে, খবর হয়ে গেছে বিশ্ব সুন্দরী আসতেছে। রাজা বাদশার পোলারা পোশাক টোশাক লাগায়, হাতির পিঠে ছাওয়ার, কাপড় চোপড় ঠিকঠাক করে টান টন দিয়ে একটু লাইন হইতেছে। সুন্দরী আসতেছে, দূরের থেকে লাইন, প্রথম থেকে সোজা নজর দিল, পুরা লাইন লাইন, এক নম্বর থেকে যায়, এক দুই করে পার হয়। আজকে কেন জানি কারো নাম জিজ্ঞাসা করে না। শেষ মাথা গিয়া যেখানে ইব্রাহিম নবী দাঁড়ানো, বিশ্ব সুন্দরী সায়রা, আল্লাহু আকবার, জোরে বলো। ইব্রাহিম নবীর পাশে গিয়া, বান্ধবীরা গো, এই তো আমার বন্ধু হবে, নাম কি তোমার? নাম ইব্রাহিম। ইব্রাহিম রে নাও, বিয়ের মালা তোমার গলায় পরায়া দিলা। রাজা বাদশার পোলারা কয়, কিরে খারিবিনে দৌড় দিবি কেন? পাগড়িওয়ালা বাজি মারছে রে। বাজি মারছে কে? হ্যাঁ, বাজিরা মারছে কে? আমার ভাইয়েরা, ইব্রাহিম নবীকে নিয়ে আসলেন দরবারে। বাদশার কাছে খবর গেল। বাদশা বলে, মা ও সায়রা,
রাজা বাদশার পোলাদের চোখে লাগলো না, কি পাইলা? পাগড়িওয়ালার কাছে। কি পেয়েছ গো মা? সায়রা কো আব্বা, আমি তো নজর দিলাম যুবকদের দিকে, আমি তাকায় দেখি বাবা, নজরটা আমাকে টেনে নিয়ে গেল ইব্রাহিমের দিকে। আমি তাকায় দেখি গো বাপ, ইব্রাহিম নবীর কপালের মধ্যে একটা নূর ঝল ঝল ঝল। আমি তাকে দেখি ইব্রাহিমের কপালে নূর, একটা আলো ঝলমল করে। বাবা, ওই বাবা নিজের কন্ট্রোল করতে পারি নাই, ওই বাবা নিজের কন্ট্রোল করতে পারি নাই। আমার ভাইয়েরা বাবারা, থাকলেন শ্বশুর বাড়ি 2.5 দিন। কয়দিন? জোরে। এই জন্য সমাজের লোকেরা বিয়ে করলে শ্বশুর বাড়ি কি করে? 2.5 ওল্লা। এটা গ্রামে কি করে? 2.5 ওল্লা। এই কত ওল্লা? আরে 2.5 ওল্লা না 3 ওল্লা? জোরে কথা বলে না কেন? নাকি 5 ওল্লা? বিয়ে করার পরে মানুষ 2.5 দিন থাকে। এটা 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 থাকে তো ঠিক, এটা হলো ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সুন্নাত। জোরে বলেন মারহাবা। ভাইরা, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এন্ড ইন্টারেস্টিং আলোচনা, গুরুত্বপূর্ণ কথা আমার সামনে। চলুন এর আগে মাহবুদের সাথে সম্পর্কটা একটু জোরদার করি। আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ, হয় না হয় না, আল্লাহ 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 নামের হরে পাগল হরে মজনু দিওয়ানা। আল্লাহ আল্লাহ নামের হরে পাগল, আল্লাহ নামের হরে হরে মজনু দেওয়ানা। আল্লাহ কলবে কলবে কপাল খুলে যাবে। এই যুবক ছেলেরা, ভাগ্যটা খুলে যাবে ইনশাআল্লাহ। বুড়ো বুড়ো বাবারা, বহু নামে দরা ধামে, বহু নামে দরা ধামে, কতই নামে ডাকি, জানিতে চাই আল্লাহ তোমার আসল নামটা কি। কোরআনেতে ঘোষণা যে পাই আল্লাহ, কোরআনেতে ঘোষণা যে পাই আল্লাহ, তোমার নাকি বিবি বাচ্চা নাই আল্লাহ, তোমার নাকি মাতা পিতা নাই আল্লাহ। আল্লাহ 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 বলে বলে আরশে আজিম চলে যাও, আল্লাহ আল্লাহ বলে বলে আরশে আজিম চলে যাও, আরশ হতে দিদার করে প্রেম সাগরে ডুবে যাও। আল্লাহ আল্লাহ মুহাম্মাদুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। বিশ্ব সন্ধি ছায়ার অন্তরে নবীজির প্রেম, যেরকম প্রেমটা কার? নবীর প্রেম। আমার ভাইয়েরা, मोहम्मद को अगर पैदा न करते ज़मीनों आसमां पैदा न करते। পারস্যের সম্রাট, রোমের সম্রাট, খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে তিরস্কার করে। উস্কু খুস্কু সিংহাসন নাই, বালাখানা নাই। ওমরের মতো লোক একটা ধাক্কা দিয়ে
দিয়ে রাজত্ব আমি ধ্বংস করে দিতে পারি। পারস্য সম্রাট কয়, যে ওমরের ইশারায় তাম জাহান পৃথিবীর প্রায় সবটুকু হযরত খলিফাতুল মুসলিমিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন্ডারে ছিল, রাজত্ব ছিল ওনার। আমার ভাইয়েরা, আমার বাবারা, যখন তিনি মাত্র খলিফাতুল মুসলিমিন, তিরস্কার করত পারস্যের সম্রাট, রোমের সম্রাট। ওমর একটা বুঝি আবার খলিফা, আবার আমিরুল মুমিনিন, এক ধাক্কায় রাজত্ব নিয়ে যেতে পারি। ওমর নিরালায় কামতেন, আল্লাহ গো গো আমার আল্লাহ, এত বড় অহংকার পারস্য সম্রাটের, রোমের সম্রাটের। আল্লাহ করলেন কি, হযরত ওমরকে তাম দুনিয়ার প্রত্যেকটা দুনিয়া রাজত্ব আল্লাহ ওনাকে দিয়ে দিলেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। উনি যখন দায়িত্ব পেলেন, বিশাল তাম জাহানের অর্ধেকটা পৃথিবী রাজত্ব ওনার। সাহাবায়ে কেরাম ওনাকে সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য মসজিদে নববীর দিকে যায়। মসজিদের ভিতরে গিয়ে দেখে হযরত ওমর দুই হাতে নিজের গালের মধ্যে থাপ্পড় মারতেছে। লোকেরা গিয়ে বলে, হুজুর, হাজার হাজার লোক আসতেছে আপনাকে সম্বর্ধনা দিতে, আর আপনি গালে মুখে থাপ্পড় মারছেন কেন? কই শোনো, আমি ছিলাম আমার খালার বাড়ির রাখাল, খালা আমার বাড়ির ছাগল চড়াইতাম। একদিন একটা ছাগল হারিয়ে গেছিল, আনতে পারি নাই। আমার এই গালে এই মুখে আমার খালাম্মা কত থাপ্পড় মেরেছে। এখন আমি প্রায় অর্ধেকটা পৃথিবীর আর বেশি আমি আমার হাতে রাজত্ব। আল্লাহু আকবার, জোরে জোরে। খলিফাতুল মুসলিমিন বললেন, ও পারস্যের পুলিশ আর্মি র্যাব বিডিআর, ও রোমের পুলিশ আর্মি র্যাব বিডিআর, জেলখানার দরজা খুলে দাও, আমি সাধারণ ক্ষমা দিয়ে দিলাম। আল্লাহু আকবার, জোরে জোরে। খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত ওমর পারস্যের জেলখানার গেটের সামনে দাঁড়ানো, জেরিদেরকে মুক্ত করে দাও, ছেড়ে দাও, সব বেরিয়ে চলে যাক, সাধারণ ক্ষমা। ওমর গেটের পাশে দাঁড়িয়ে বলে, কুলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ইয়া আইয়ুহান নাস, মানুষেরা তোমরা বলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। লোকেরা বলে, হুজুর আপনি নিজের পরিচয়টা দিয়া বলেন। আমি ওমর, তোমরা আল্লাহর তাওহীদের কলমা পড়ো। ওমর কই, না, আমার নাম শুনলে শয়তান ভয় পায়, আমি যদি আমার পরিচয় দেই এরা আল্লাহর ভয়ে কলমা পড়বে না, কলমা পড়বে আমি ওমরের ভয়ে। লোকেরা দা দা করে বেরোচ্ছে। ওমর হঠাৎ করে তাকে দেখেন একটা সুন্দরী সুরুষী মেয়ে জেলখানার ভিতর থেকে বুরকা পরিহিত অবস্থায় বের হচ্ছে। ওমর ডাক দিলেন, মা, ওই মা, পারস্য সম্রাটের জেলখানার ভিতর থেকে বোরকা গায়ে দিয়ে বেরোচ্ছ, কি তুমি? কই, আমার পরিচয় আমি তোমার কাছে দিব না, আমার পরিচয় দিব খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত ওমরের কাছে। কই, মাগো, আমি তো খলিফাতুল মুসলিমিন ওমর। কই, না, সারা পৃথিবীর গোটা অর্ধেকটা পৃথিবী যার আঙ্গুলের ইশারায় নড়ে। এই আল্লাহু আকবার, জোরে বল। এমন রাষ্ট্রপতি, এমন রাষ্ট্র সরকার আপনি হতে পারেন না। আল্লাহু আকবার, জোরে বলেন। যার আঙ্গুলের ইশারায় তাম দুনিয়া ঘুরে, নাই আপনার চেহারা, নাই পোশাক, নাই কিছু, এত বড় গভর্নমেন্ট সরকার সাধারণ ক্ষমা দিয়ে জেলখানার দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।
উনি বলেন, মা গো, ওই মা, আমি ওমর, যাবা কোথায়? কই আমার নিয়ত ছিল আমি ওমরের বাড়িতে যাব, খলিফাতুল মুসলিমিনের বাড়িতে। কই চলো মা, আমার একটা ছেলে আছে, নাম হলো আব্দুল্লাহ। মা গো, তুমি তো জেল থেকে বেরিয়েছো, তুমি যদি কিছু মনে না করো, ওই মা, গোটা পৃথিবীর রাজত্ব আমার হাতে, আমি তোমাকে অনুরোধ করি তুমি আমার ছেলে আব্দুল্লাহরে বিয়ে বসবানি আব্দুল্লাহর কাছে। এই সুন্দরী মেয়েটা কই, হুজুর আপনার প্রস্তাব আমার কাছে শিরোধার্য, কিন্তু আমি আমার সোনার মদিনার নবীজির সাথে আমি কথা দিয়েছি। এই আল্লাহু আকবার জোরে বলো। তাকবীর। বীর ফতেহাবাদ দরবার শরীফ। বীর ফতেহাবাদ দরবার শরীফ। আমি আপনার আবদার রক্ষা করতে পারবো না। কেন? দুজাহানের বাদশা নবী জেলখানায় এসেছিলেন, কই জন্য? আমি রোমের বাদশা কায়সারের নাতনি, আমি তৌহিদের কলমা পড়েছি। কেন? 12 বছর বয়সে আমাকে জেলখানায় ঢুকিয়েছে। সকালে কতগুলি এমন আগুনের মতো বেত আমার গায়ে মারে, বিকালে আবার কতগুলি এমন আগুনের মতো বেত্রাঘাত আমার গায়ে মারে, আমি বেহুশের মতো হয়ে পড়ে থাকি। একদিন রাতে জেলখানায় ঘুমিয়ে পড়েছি, স্বপ্নে দেখি আমাকে কে যেন ডাকে, ও মেয়ে, তোমার এত কষ্ট, আমি দূরে থাকতে পারি না, মাথা তুলো, মাথা তুলো, আমি তোমার নবী এসে পড়েছি, কি চাও বলো, জবাব দাও, কি চাও? এত মার, এত আঘাত, চাও কি তুমি বলো? মেয়েটাকে আমি নবীজিরে বলেছিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কি চাইবো? নবীজি বলেন, তোমাকে বিনা হিসাবে জান্নাত দিব। মেয়েটা কয়, আমি নবীজিকে বলছিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার মনে একটা শখ ছিল, ওই শখটা পূরণ হবে নি। নবীজি বলেন, বলো, জবাব দাও, তোমার কি শখ? হুজুর, আমার জীবনের শখ হলো আপনার আদরের নাতি হুসাইনের সাথে আমার বিয়ে হবে। নবীজি ফরমান, ঠিক আছে, হুসাইনের সাথেই তোমার বিয়ে হবে। আল্লাহু আকবার, জোরে জোরে। ওমর কয়, ও মেয়ে, ওই মা, তুমি যে স্বপ্ন বললা, হুসাইনকে প্রয়োজনে আমি পায়ে ধরবো, হুসাইনকে প্রয়োজনে জড়াইয়া ধরবো, তবু নবীর কথা যেন ঠিক হয় আমি চেষ্টা করব। চলো। ভেজা চোখে সালাম জানাই, কান্না চোখে সালাম জানাই, ওহে নানা জান, তোমার হোসেন যায় কারবালার ময়দান। ভিজা চোখে সালাম জানাই, কান্না চোখে সালাম জানাই, ওহে নানা জান, তোমার হোসেন যায় কারবালার ময়দান। হাসান শহীদ জোহরেতে, হোসেন শহীদ কারবালা, হাসান শহীদ জোহরেতে,
হুসেন শহীদ কারবালা। এই আল্লাহ পাগল, নবীর পাগলেরা। জয়নাল আবদিন বন্দি গো রইল এজিদারি জেলখানায়। জয়নাল আবদিন বন্দি গো হইল এজিদারি জেলখানায়। তাসকিন, এই নবীর পাগল রে, ও নবীর পাগলেরা, তাসকিন নবীর পাগলেরা রে, ও আল্লাহর পাগলেরা, নবীর পাগলেরা রে, একটু বলো না আল্লাহকে, আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ। আরে কান্না চোখে সালাম যায়, নানার কাছে বিদায় নেয়, সুবহানাল্লাহ বলে। কান্না চোখে ওহে নানা জান, তোমার হোসেন যায় কারবালার। হাসান শহীদ জোহরতে, হোসেন শহীদ কারবালায়। জয়নাল আবদিন বন্দি গো রইলেও এজিদারি জেলখানায়। ধীরে ধীরে চালাও ছুরি সীমার, সীমা রে ও সীমা রে ও সীমা। কেন এই ঘটনা আল্লাহ, এই ঘটনা কেন? ধীরে ধীরে চালাও ছুরি সীমার আমারি গলায়। জয়নাল আবদিনের কান্দন শুনতে দাও না গো আমায়। সীমার তোরে হুকুম করি, ওই জায়গায় লাগাস না ছুরি। মধুর চুম্বন আমার নানার মধুর চুম্বন, মধুর চুম্বন নানা জানের লেগেছে যে থায়। মধুর চুম্বন নানা জানের লেগেছে যে থায়। সীমার তোরে হুকুম করি ছুরি লাগাইস না সে থায়। ও রোমের বাদশা কায়সারের নাতি, আমার নবীর সাথে তুমি আবদার করেছো, তুমি কিছু চাও না, নবীর নাতির সাথে বিয়ে বসতে চাও হুসাইনের সাথে। চলো, আমি আমিরুল মুমিনিন ওমর, যদি প্রয়োজন হয় হুসাইনকে পায়ে ধরবো। দরকার না আমার ছেলের সাথে তোমার বিয়ে। চলো গিয়ে দেখে হযরত আলী কারামাল্লাহু ওয়াজহু হাদিস শরীফ পড়তেছেন। সুবহানাল্লাহ। আলী বলেন, ওমর ভাই, কি জন্য আমার ঘরে আমার বাড়িতে? আলী, তোমার ছেলের বিয়ের প্রস্তাব, হুসাইনের বিয়ে। কয় কোথায়? কই শোনো, জেলখানার মেয়েটা এমন মার তারে মারতো, মায়ের চোটে সকালে বিকালে বেহুশ হইয়া পড়ে থাকতো। একদিন নবী আসছে জেলখানায় তার খবর নিতে। স্বপ্নে দেখে নবী এসেছেন জেলখানায়। উম্মত রে, আর তো দূরে থাকতে পারি না, এত মায়ের পর আল্লাহ ছাড়ো না, নবী ছাড়ো না। কি চাও? মেয়েটা বলছে, নবীজি গো,
আমি হুসাইনকে আমার স্বামী বানাইতে চাই। ও আলী, হুসাইন কই? হুসাইন যদি রাজি না হয় আমি হুসাইনের পায়ে ধরবো। আমার ভাইরা, হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দূরের থেকে শুনা কয়, মনে হয় যেন আমরা নিজেরাই বিয়া শাদীর সবকিছু। হুসাইন হুসাইন বলে, ঠিক আছে খলিফাতুল মুসলিমিন, আমি মেয়েটাকে বিয়ে করব, আমার 3টা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে। আল্লাহু আকবার, জোরে জোরে। ওই জেলখানার মেয়ে, ওই রোমের বাদশা কায়সারের নাতনি, আমি 3টা প্রশ্ন করব, যদি উত্তর দিতে পারো তাইলে তোমাকে বিয়ে করব। খলিফাতুল মুসলিমিন কান্দে, আল্লাহ তোমার কুদরতি পাও দাও দড়ি, মেয়েটা যেন 3টা প্রশ্নের উত্তর ভালোভাবে দিতে পারে। উম্মত কষ্ট পায় জেলখানায়, নবী আর দূরে থাকতে পারে না, দৌড়িয়ে যায় জেলখানায়। 557 খ্রিস্টাব্দে, খেয়াল করেন, 557 খ্রিস্টাব্দ, ওই মিশর, তুরস্কর মিশরের শাসক বাদশাহ নুরউদ্দিন মাহমুদ জঙ্গি তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে ঘুমিয়ে রয়েছে। নবীজি গিয়ে বলেন, ও নুরউদ্দিন, চোখ খোলো, দেখো 2টা মানুষ তোমার কাছে ধরে এনেছি, তাকাও তাদের দিকে, এদের চোখ 2টা নীল রঙের। কি রঙের? যেরকম কি রঙের? ও নুরউদ্দিন, তাকাও তাকাও, এদের চোখ 2টা নীল নীল রঙের। নুরউদ্দিনকে আমি স্বপ্নে দেখি। নবীজি বলেন, নুরউদ্দিন তোর চোখ খোল, ঘুম ভাঙে তোমার, তাকাও 2টা লোক নীল রঙের চোখ, এরা আমি নবীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতেছে, তুমি তাড়াতাড়ি এদের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করো। আল্লাহু আকবার, জোরে জোরে। লাভ দিয়ে উঠলেন বাদশা জঙ্গি নুরউদ্দিন, 2 রাকাত তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে আবার শুয়ে গেলেন। ঘুম হলে আবার নবীজি ডেকে বলেন, রে নুরউদ্দিন, কি বললাম তোরে? আল্লাহু আকবার, জোরে। এই দেখো 2টা লোক নীল রঙের চোখ, এদের ষড়যন্ত্র আমার বিরুদ্ধে প্রতিহত করো। লাফ দিয়ে উঠলেন, উজু করে 2 রাকাত নামাজ পড়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। আবার নবী বলেন, নুরউদ্দিন রে, তুই কি বলি? এই 2টা লোক আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, দেখো ভালো করে, 2টা চোখ নীল রঙের। কি রঙের? নীল রঙের। ষড়যন্ত্র প্রতিহত করো। আমার ভাইরা, আমার বাবারা, উনি প্রধানমন্ত্রীকে বললেন, প্রধানমন্ত্রী রে, বারে বারে কি স্বপ্ন দেখি আমি? প্রধানমন্ত্রীকে, হুজুর, ও বাদশা, সাধারণ ব্যাপার না। নবীজি বারবারে বলতেছেন, মুহূর্তকাল দেরি করা ঠিক হবে না, তাড়াতাড়ি চলুন সোনার মদিনা। প্রধানমন্ত্রী জামালউদ্দিনকে সহ 20 জন লোক উটের পিঠে সাওয়ার হয়ে 16 দিন লাগলো। কতদিন? 16 দিনে আসলেন মদিনাতুল মুনাওয়ারায়। বাদশা নুরউদ্দিন গোসল করলেন, ওযু করে তাজিমের সাথে ধীরে ধীরে ঢুকতেছেন মসজিদে নববীর ভিতরে। মুনাজাতে কান্দে, আল্লাহ তোমার বন্ধু কি কাজের জন্য আমারে পছন্দ করেছেন? আল্লাহ, নীল রঙের চোখওয়ালা লোক আমি কোথায় পাবো? বলল, জামালউদ্দিন রে, মদিনার সবাইরে দাওয়াত দাও, এই গেট দিয়ে এসে ভিতরে খাবারের আয়োজন হবে, মদিনার একটা লোক বাদ থাকতে পারবে না, আমার দাওয়াতে আসতে হবে, আমার সঙ্গে মুসাফা করে তারপরে খেতে বসবে। ভাবলেন, এই অবস্থায় যদি আমি পেয়ে যাই নীল রঙের 2টা চক্ষুওয়ালা মানুষ,
যারা নবীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। চলল দাওয়াত জাফত, মদিনা সব মানুষ শেষ। জামালউদ্দিন বলেছে, ও মদিনার লোকেরা, হঠাৎ করে আমার বাদশা জিয়ারতে এসেছেন, আপনাদের দাওয়াত দিলেন, আর কেউ আছেনি বাড়ি ঘরে? তারা কয়, তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি, আর কেউ বাকি নাই। নবীজি চিৎকার মেরে কান্দে, আল্লাহ, আমি কেমনে নবীর খেদমত করব? এই লোকগুলো দাওয়াত শেষ, নীল রঙের চোখলা মানুষ তো দেখি না। ও মদিনার লোকেরা, আমার দাওয়াতে আসে নাই এমন কোনো মানুষ আসেনি। একজন বলল, বাদশাহ, দুইটা লোক রওজা পাকের পাশে ছোট একটা রুমের মধ্যে থাকে, এরা দরবেশ। কি বেশ? আরো জোরে। দুইটা লোক, এরা বড় দরবেশ। ও বাদশাহ, এরা মদিনার মানুষের ঘরে ঘরে টাকা পয়সা দেয়, সাহায্য করে। জুতা ছাড়া হেঁটে হেঁটে মসজিদে কোবায় গিয়ে নামাজ পড়ে। এমন মানুষ আমরা মদিনায় দেখি নাই, এত আল্লাহওয়ালা। বাদশাকে তারা দুজনকে আমার কাছে আসতে বলো। লোকেরা অনুরোধ করে, বাদশাহ, এমন আল্লাহওয়ালা আল্লাহর পাগল নবীর পাগল কানা ঠিক হবে না। এরা কারো কাছে কিছু চায় না, কিন্তু মনটা স্থির হয় না। না, মানি না, নিয়ে আসো এদের। ধরে আনা হলো। বাদশা নুরউদ্দিন জঙ্গি তাকে দেখে, এই তো দুই নীল রঙে, এই আল্লাহু আকবার, জোরে বলো, এই তো দুই নীল রঙের চোখ খোলা দুইটা। আমার নবী আমাকে স্বপ্নে যাকে দেখিয়েছে কোনো বেশ কম নাই, হুবহু মিল। পুলিশ দুজনকে অ্যারেস্ট করো। বাড়ি কোথায় তোমার? তোমাদের বাড়ি কোথায়? আমাদের বাড়ি পশ্চিমা দেশ। জবাব দাও, জীবনে তো বাঁচবা না, আসল কথা বলো। কয়, জাহাপনা, আমরা হলাম ইহুদি, ইহুদির সম্প্রদায়। আমরা দুজনকে অজস্র টাকা পয়সা দিয়ে ইহুদিরা এখানে পাঠিয়েছে। কি জন্য পাঠালো? কিতাবে লেখে, বাদশা নিজে গেছেন। এরা যখন লোকেরা আনে না, বাদশা নিজে গেলেন কোন রুমে থাকে, তন্ন তন্ন করে দেখে রুম কিছু নাই, রুমের মধ্যে কিছু নাই। বাদশা কান্দে, আল্লাহ, যাব কোথায়, কি করব? হঠাৎ নজর পড়লো বাদশার একটা কোণার মধ্যে একটা চাটি বিছানো আছে। কি বিছানো? চাটির উপরে নামাজের মুসল্লা। বাদশা নিজে গিয়ে নামাজের মুসল্লাটা টান মেরে চাটিটা সরায় দেখে রওজা পাকের দিকে সুরঙ্গ। বাদশার কলিজা ধা ধা করে কাঁপতেছে। অ্যারেস্ট করে বলল, সত্য কথা বল। কই, ইহুদিরা, আমরা ইহুদি সম্প্রদায়, অজস্র ধন সম্পদ দিয়ে আমাদের পাঠিয়েছে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনার লাশটা চুরি করে নেওয়ার জন্য আমাদের পাঠিয়েছে। নবীজির দেহ মোবারক, নবীজির লাশ মোবারক নবীজির চুরি করে নেওয়ার জন্য পাঠিয়েছে। আর আমাদেরকে বলছে, বাদশা, যদি লাশ না আনতে পারো, এমন মেডিসিন দিয়ে দিলাম, লাশের ওপরে ছিটিয়ে দিবা, একদম বডিটা নেস্তেনাবুদ হয়ে যাবে। হুজুর, আমরা প্রতিদিন কিছু কিছু পাথর কাটি। এই যে আমাদের পাগড়ি, এই যে আমাদের টুপি, এই যে আমাদের জুব্বা, এই যে আমাদের তাসবিহ, এই যে আমাদের বুজুর্গি, সব আমাদের শয়তানি। আসল হলো নবীর লাশ মোবারক চুরি করে নেওয়া। নাউজুবিল্লাহ জোরে বলেন। এজন্যই নবীজি ফরমান, ওয়াল্লাহু লা ইয়ানজুরু ইলা সুওয়ারিকুম ওয়া আমওয়ালিকুম ওয়ালাকিন ইয়ানজুরু ইলা কুলুবিকুম ওয়া আমালিকুম। নবীজি ফরমান, আল্লাহ নেভার লুকস towards your face and riches, but he always looks your heart, your sincerity and the nature of your deeds. আল্লাহ পাক, তুমি লেবাস দিয়ে দিলটা যদি খারাপ করো, মানুষের দিল চিনে না, কিন্তু আমার আল্লাহ দিল চিনে। ঠিক কিনা বলেন? আমার ভাইয়েরা, আমার বাবারা,
ও বাপ, বললেন তাদেরকে অ্যারেস্ট করো। বাদশাহ নুরউদ্দিন মাহমুদ জঙ্গি সাহস পান না সুরঙ্গের দিকে ঢুকতে। ধীরে ধীরে সাহস করে গিয়ে, ওদিকে আমি আর যাব না, কি দেখেছেন সেখানে? বাদশাহ বলল, ও মদিনার মানুষেরা, কাল দুপুর বেলায় 2 শয়তানের কল্লা কেটে এদেরকে আগুনে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেওয়া হবে। আমার ভাইরা রওজা পাকের দেয়াল ভেঙ্গে রওজা পাকের চারদিকে গর্ত করতে করতে অনেক দূরে একদম পানি স্তর পর্যন্ত লোহা তামা সীসা গলায়া এমন ভাবে চারদিকে বাউন্ডারি করে দিয়েছেন উনি, এইগুলি কিয়ামতের আগে কেউ কিছু করার ক্ষমতা নাই। জোরে জোরে বলেন সুবহান। ইহুদি সুরঙ্গ করে নবীজির লাশ মোবারক চুরি করতে। আমার নবী ডেকে বলে, রে নুরউদ্দিন জঙ্গি, এই আল্লাহু আকবার জোরে বলে। আর পারস্যের জেলখানায় সুন্দরী সুরুষী মেয়েটা কেন ইমানের কালমা পড়েছে, কেন নবীর নাম নিয়েছে, কত পিটা কত আঘাত, তারপরও আল্লাহ ছাড়ে না, নবী ছাড়ে না। আমার ভাইরা, আমার বাবারা, ও বাপ, ওই সুন্দরী ষোড়শী মেয়েটা পারস্যের জেলখানা থেকে বের হয়, খলিফাতুল মুসলিমিনের কাছে আবদার করেন, হুজুর নবী আসছেন স্বপ্নে জেলখানার ভিতরে, আমার পিঠে এমন মার, আমি কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে পড়ে থাকি। একদিন নবী স্বপ্নে এসে কয়ে, কি হয়েছে তোমার? এত মারের পরও আল্লাহকে ভুলো না, নবীকে ভুলো না, জবাব দাও তুমি কি চাও? জেলখানার মুসলিম মেয়েটা বলছিল, নবীজি কিছু চাই না, যদি চাই তাইলে আমি আপনার নাতি হুসাইনের সাথে আমি বিয়ে বসতে চাই। যে মেয়েটা এমন আবদার করেছে হুসাইনের সাথে বিয়ে বসবে, মেয়েটার নাম শাহের বানু। নাম কি? হ্যাঁ, নাম কি? আলিয়াসগরের লাশ নিয়া করে সবে হায় রে হায়, আলিয়াসগরের লাশ নিয়া করে সবে হায় রে হায়, কাঁদিতেছে শাহের বানু ওই যে কারবালা, আলিয়াসগরের লাশ নিয়ে কাঁদে সবে হায় রে হায়, কাঁদিতেছে শাহের বানু ওই যে মরু কারবালা। কান্না চোখে সালাম জানাই ওহে নানা জান, আপনার হোসেন যায় কারবালার ময়দান। বলেন আপনার হোসেন যায় কারবালার। হাসান শহীদ জোহরাতে, হোসেন শহীদ কারবালায়, জয়নাল আবদিন বন্দি গো হইল ইয়াজিদের জেলখানা। সীমার তোরে হুকুম করি ওই জায়গায় গাইস না সরি, আমার প্রাণের নানার চুমুখানি লেগেছে যে থায়, ওখানে ছুরিটা দিও না। আমার দয়াল নানার মধুর চুম্বন লেগেছে যে থায়, সীমার তোরে হুকুম করি ওই জায়গায় লাগাইস না ছুরি। ও বা
এই কথাগুলি থেকে কি ভাবলাম, মানুষেরা নবীর পাগল, আল্লাহর পাগল। আল্লাহু আকবার, জোরে বলেন। এই পৃথিবীতে পাগলের কোনো কেস নাই, আসেনি? কথা বলেন না কেন? পুলিশ যদি ধরে নিয়ে যায়, পাবলিক এটা তারা দর্শন করতে, তো পাগল, ফট করে ছেড়ে দিবে, ঠিক নেই? আরে কথা বলেন না কেন? বর্তমান বাংলাদেশও এই দুনিয়ার আইনে পাগলের কোনো কেস নাই। আমার আব্বা ওয়াজ করতেন, বাবা রে নবীজি পড়ছেন উযকুরুল্লাহ, এমন ভাবে আল্লাহকে ডাকো হাত্তা ইয়াকুলু রাজুমাজিলুন, মানুষ যেন তোমার কয় আল্লাহর পাগল, নবীর পাগল। পাগলের খাতায় নাম দিলে আমার আল্লাহ পরকালে আসামি বানাইবে না। আসুন, আমার আব্বা হুজুর ছিলেন কুতুবুল আলম কাইয়ুমুজ জামান। আমার আব্বা জিন্দা ওয়ালি, আমার মা সহ এখানে শুয়ে রয়েছেন। আব্বা দোয়া করে গেছেন, আল্লাহ আমার গেটের ভিতরে যারা ঢুকবে দোয়াটা চাওয়ার আগে তাদের কপালটা খুলে দিবা। আজকে আমার এই মাহফিলের মধ্যমণি, মাথার মুকুট আমার জনাব আইজিবি সাহেবের বড় ভাই জনাব আবু জাফর পাটোয়ারি সাহেব, এবং আমার অত্যন্ত আদরের আমার কলিজার টুকরা, অনেক আগের থেকে যাকে আমি দোয়া করি, রেজাউল করিম মুকুর সাহেব, ওনাকে পেয়ে আমার প্রাণটা শান্তিতে ভরে গেছে। আসুন আমি ও আমার ভাইয়েরা, বাবারা, আমি একটা খাস দোয়া করব। নবী মোহাব্বতের চোখের পানি যার বের হয়ে গেছে, আল্লাহর মায়ায়, নবীর মায়ায় যার চোখের পানি বের হলো, এই দোয়া কোনোদিন ফিরবে না, ঠিক কিনা? কথা বলেন। আসেন, ফজরের পরে আবার তওবা হবে, মোনাজাত হবে ইনশাল্লাহ। এখন আমি মাঝখানে, আমার অতিথিবৃন্দ এখানে। আল্লাহুম্মা আমিন। রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। মাবুদ, মাবুদ গো, ঘন্টার পর ঘন্টা তোমার কালামে পাকের তাফসীর হয়েছে, তোমার বন্ধুর হাদিস শরীফের আলোচনা হয়েছে, একটা লোক মাথা নাড়ে নাই, ঘান নাড়ে নাই রে আল্লাহ। মাবুদ, আমি ওয়াজ বন্ধ করতে চাইলে চিৎকার মারে, হুজুর আপনাকে ছাড়বো না, আমাদের আরো ওয়াজ শোনাইতে হবে। হে আল্লাহ, তোমার পাগল, তোমার নবীর পাগলেরা ইয়াতিমের মতো হাত তুলে ধরেছে। আমি আজকে সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছি, আমার মেহমান, আমার মাথার মুকুট, আমার মাথার তাজ, আমার অনেক সম্মানিত, আমার কলিজার টুকরা, বর্তমান আইজিপি সাহেবের ভাই, আপন ভাই জনাব আবু জাফর পাটোয়ারি সাহেব এবং জনাব রেজাউল করিম মুকুর সাহেব এখানে আসার কারণে আমার জুয়েল মোল্লা বারবার ফোন দিচ্ছে এসে ঢাকা। হুজুর আমি তো ধরি না, বিভিন্ন আমি ওয়াজের টাইমে আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন ফোন আসে, আমি ফোনগুলি দেখি অনেক দূর থেকে। আমার ছেলে টান দিয়ে নিয়ে দেখে জুয়েল মোল্লা বারবার বলতেছে, মিশকাত তোমার আব্বুরে বলো, তোমার আব্বুরে মেহমান গেটের সামনে, আবু জাফর পাটোয়ারি সাহেব মুকুর সাহেব ওনারা গেটের সামনে। আমি কথাটা শুনে আল্লাহ, মহাসম্মানিত ব্যক্তিদের কদম পড়লে জায়গার দাম ওজন বড় বেড়ে যায়। আল্লাহ, এমনি কি একটা লোক সম্মানী হয়? ও আমার আল্লাহ পাক, যা আমার আব্বা বলতেন, হুমা পাখির ছায়া লাগলে লোকটা বাদশা হয়ে যায়। একটা মানুষ কি ইচ্ছে করে কি চারে থাকতে পারে? আল্লাহ যতদিন আল্লাহ রাখেন ততদিনই থাকেন। ইচ্ছে করে কি সম্মান অর্জন করতে পারে? আমার আল্লাহ সম্মান দেওয়ার মালিক। আল্লাহ বর্তমান আইজিপি, আমি ওনার জন্য দোয়া করব। চাঁদপুরের মানুষ অত্যন্ত আদরের, অনেক মায়ার, জনাব মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারি
মাত্র ইদানিং ওনাকে তুমি সম্মানের স্থানে অধিষ্ঠিত করে দিয়েছো। আল্লাহ জাবেদ পাটোয়ারি বর্তমান আইজিপি, ওনার জন্য আমি দোয়া করছি আল্লাহ দীর্ঘায়ু দান করো। গভর্নমেন্ট যে আশা করে দায়িত্ব দিয়েছে সুন্দরভাবে দায়িত্ব আদায় করার তৌফিক দান করে দিও। জীবনের তামাম গুনাহ খাতাগুলি মাফ করে দাও। সোনার মদিনায় নবীজি রওজা পাকে পৌঁছে দাও। হাম্বি মুরসালিন আজওয়াজ মুতাহারাত আহলে বাইত সাহাবে کرام তাবিম তাবে তাবিন মুস্তাহিদিন শুহাদা নুকাবা ফুদালা ওয়ালি আওতাদ আবদাল কুতুব কুতুবুল আকতাব গাউস গাউসুল আজম গরিবে নওয়াজ আল্লাহ সবার রূহে মুবারক পৌঁছায়া দাও। আল্লাহ আমার স্নেহের মিশকাত আল মাদানী মিশকাতের দুজন বন্ধু এসেছে, জীবনও এরা এদিকে আসে নাই। একজনের নাম সোহাগ আর একজনের নাম তুহিন। আমার আদরের সোহাগ, আমার আদরের তুহিন, এদের জীবনের উন্নতি তুমি সাধন করে দিবা আল্লাহ। এখানে আমরা যারা হাত তুলেছি এই মুহূর্তের সবটুকু আল্লাহ আমার নানা নানি মামাগণ সকল রূহে মুবারক পৌঁছে। আমার নানা শ্বশুর শারসিনার মরহুম পীর আবু জাফর সাদি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ওনাদের সকল রূহে মুবারকে পৌঁছে দাও আল্লাহ। এখন কার কথা বলবো? তুমি তো বলেছো দোয়া করো রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানি গো মাবুদ, আমার আব্বা আর আম্মা এই তো পীর ফাতেহাবাদ দরবার শরীফের ফুল বাগানে শোয়া। আজকের সম্মানিত প্রধান অতিথি ও আল্লাহ, ও আবু জাফর পাটোয়ারি সাহেব, উনি তো বাপ নাই, ওনার তো মাও নাই। মুকুর সাহাবও একজন নেমত হারিয়ে ফেলেছে রে আল্লাহ। জি মা বাবার চেহারার দিকে নজর দিলে জীবনের গুনাহগুলি মাফ হয়ে যায়। গুনাহ দেখলেই, মায়েরে দেখলে, বাবারে দেখলে গুনাহ মাফ হয়ে যায়। জি মা বাপ এদের চেহারা দিকে নজর দিলে আমল নামায় কবুল হজের সব লেখা হয়ে যায়। যার মা নাই বাবা নাই, কারে ডাকিব মাগো মা বলিয়া, মা বাপ যে আমার চলে গেল জনমের লাগিয়া। কারে ডাকিব মাগো মা বলিয়া, কারে ডাকিব বাপ গো বাপ বলিয়া, মা বাপ যে আমার চলে গেল জনমের লাগিয়া। কত কষ্ট দিছি মায়ের মনে, না বুঝিয়া কত কষ্ট দিছি মায়ের মনে, তবু মা বাপ করছে আদর আকুল প্রাণে। প্রাণের মা মাগো আমি তোমায় ভুলতে পারি না। প্রাণের বাপ বাপ গো আমি তোমায় ভুলতে পারি না। কত আদর করছো মাগো বুকেতে জড়ায়া, আমি তো আমার মা, আমি তো আমার আব্বা আম্মার কবরের কাছে যাই না, গেলে আমার কলিজা মানে না। কত আদর করছো মাগো বুকেতে জড়ায়া, সে কথা মনে পড়লে গো মা হৃদয় যায় ফাটিয়া।
প্রাণের মা, মা গো প্রাণের বাপ, বাপ গো আমি তোমায় ভুলতে পারি না। ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে দেখি মা গো তোমার মায়া মোহ, ঘুম ভাঙ্গিলে কেঁদে ভাষায় আমার বুঝবো। প্রাণের মা, মা গো আমি তোমায় ভুলতে পারি না। তোমায় পাবো পাবো আশায় মা কত জায়গায় যায়। তোমায় পাবো পাবো আশায় মা কত জায়গায় যাই। কত মানুষ দেখলাম ভবে মা গো তোমার তো নাই। কত মানুষ দেখলাম ভবে মা তোমার তো নাই। এমন আব্বা আম্মা কান্নাই রে আল্লাহ। আমাদের সম্মানিত প্রধান অতিথি জনাব আবু জাফর, ওনার তো মাও নাই বাবাও নাই। আমার ভাইজান আল রেজল করিম মুকুর সাহেবেরও বাবা নাই। আল্লাহ এখন কার কার মা নাই বাবা একটু বলেন না আল্লাহ। এই মায়ের জন্য, মায়ের জন্য, বাবার জন্য বলো না আল্লাহ। আরে চিৎকার মেরে বলো ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ। মাবুদ আমার আব্বা আম্মার কবর আযাব মাফ হইছে নি। মাবুদ মা বাবার কবর বেহেশতের বাগান হইছে নি। আল্লাহ আমাদের সব সোনার মদিনায় নবীজি রওজা পাকে পৌঁছায়া দাও। আমার ছোট ভাই পীরজাদা মৌলানা আবু কাউসার মোহাম্মদ জাকারিয়া আমেরিকা নিউ ইয়র্কে থাকে, আমাকে বলেছে ভাইজান তার মেয়েটা এই কোরআন মাজিদ খতম করেছে। আমার ভাই পীরজাদা মৌলানা আবু কাউসার মোহাম্মদ জাকারিয়া নিউ ইয়র্কে তার ছেলে মেয়েরা তোমার কালামে পাক খতম করেছে। এগুলি বক্সায় দেওয়ার জন্য রে আল্লাহ সোনার মদিনায় নবীজি রওজা পাকে পৌঁছায়া দে। সবলিয়া উলিয়াদের রূহ মোবারকে দাও আল্লাহ। যেই মেয়েটা পড়লো, যেই ছেলেটা পড়লো, তার দাদা দাদি আমার মা বাপ ওনাদের রূহে মোবারকে পৌঁছায় দিয়া এদের নেক বাসনা পূরণ করো আল্লাহ। ফারদিন ফাবিহার আব্বা আম্মা এবং আমার যত ভাই আছে সকলের জন্যই দোয়া করছি। স্ত্রী পুত্র ছেলে মেয়ে এই দরবারের মুরিদ মুতাকিদিন সকলের আওলাদ পর্যন্তর জন্য দোয়া করছি আল্লাহ। আমরা যারা হাত তুলেছি আজকের মাহফিলে নাক্কার বৎকার বুঝি না আল্লাহ। এই মুহূর্তে জীবনে আমি চোর ডাকাত বুঝি না, হাইজেকার বুঝি না, মদখুর বুঝি না, হিরোইনকে বুঝি না। এই মুহূর্তে আমাদের জীবনের গুনাহগুলি মাফ করে দাও 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 আল্লাহ। আমাদের ওলিউল্লাহ বানায়া দাও আল্লাহ। গুনাহগুলি মাফ করে দাও আল্লাহ। এত রাত পর্যন্ত কান্না কাটিও আল্লাহ। আমার গুনাহ মাফ হইছে নি, আমারে ওলিউল্লাহ বানাইছো নি আল্লাহ। আজকে যদি গুনাহ মাফ না হয় আল্লাহ, আজকে যদি গুনাহ মাফ না হয়, একটু পরে যদি মইরা যায় এই কবরে আমি কেমনে থাকব রে আল্লাহ। আল্লাহ দুনিয়ার গুনাহ দাগি কইরা মাইরো না, হাসরের দিনে গুনাহগার বইলা ডাক দিও না। মাবুদ
আমার কলিজার টুকরা জুয়েল মোল্লা, হে ঝামেলায় আসতে পারি না, হায়াত দাও, তার ব্যবসা বাণিজ্য 1000 কোটি গুণ বাড়াইয়া দাও। ওনারা 3 জনে পার্টনার, আল্লাহ রহমতের কোলে হাওলা করলাম। জুয়েল মোল্লা স্ত্রী পুত্র ছেলে মেয়ে, আরে আবু জাফর সাহেবের স্ত্রী পুত্র ছেলে মেয়ে, রেজাউল করিম মুকুর সাহেবের স্ত্রী পুত্র ছেলে মেয়ে, আমাদের প্রত্যেকের আওলাদ পর্যন্ত রহমতের কোলে হাওলা করে দিলাম। আল্লাহ আমার আব্বা দোয়া করে গেছে, আল্লাহ এই দরবার শরীফে যে ঢুকবে এদেরকে ওলিউল্লাহ বানিয়ে দাও। জনাব আবু জাফর, জনাব রেজাউল করিম, আমার জুয়েল মোল্লা ফোনের পরে ফোন, আল্লাহ 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 তুমি কবুল করে দাও রে আল্লাহ। বলো না আল্লাহ, বলো না আল্লাহ 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 আল্লাহ। আজকের দোয়া ফিরবে না রে, আরে আজকের দোয়া ফিরবে না রে বাবা, আজকের মোনাজাত রে ফিরবে না রে, না না আল্লাহ। আমার যে ভাইয়ের জন্য এতক্ষণ আমি দোয়া করতেছিলাম, আমার ভাই ওই আমেরিকা নিউ ইয়র্কে, আমার বাতিজি, আমার বাবা বাতিজারা কোরআন মজিদ খতম দিয়েছে, আল্লাহ আল্লাহ এদের নেক আশা পূরণ করে দাও আল্লাহ। এই কোরআন মজিদ বক্সায় দিয়েছি, ও জাকারিয়া রে, আমার ভাই আবু কাউসার মোহাম্মদ জাকারিয়া আমেরিকায় থাকে, আল্লাহ তার বিবি বাচ্চা সহ তার স্বাস্থ্য ভালো করো, রোগ বিমার ভালো করে দাও আল্লাহ। এ আল্লাহ আমরা প্রত্যেক স্ত্রী পুত্র ছেলে মেয়ের জন্য তোমার কাছে দোয়া চাই। আমার আরে সুলাইমান সাহেব ওয়াজের জন্য আল্লাহ ঘুরে স্বামী স্ত্রীর জীবনে শান্তি দাও, নেক আওলাদ দাও, কোটি কোটি টাকা রোজগারের পথ করে দাও আল্লাহ। আমার আমার প্রত্যেকটা ভাইকে যেন দরবারের খাদিম হিসাবে কবুল করে নেয়। আমাদের ভাইদের আওলাদ, আমার বোনেরা নাই, 2 বোন আরে আছে আর 2 বোন নাই, আল্লাহদের কবরে যারা আল্লাহ জান্নাতে বানিয়ে দাও। 14 গ্রামের আমার বড় বোন আর গদানগরের বোন, এদের হায়াত দাও, আওলাদ পর্যন্ত ধরে শান্তি দাও। আম্মা বলতেন, বাবা তোমার একটা ছোটকালে ভাই মারা গেছে, তার নামটা তুমি বলো না কেন? আল্লাহ তার নাম ছিল নাকি মুস্তফা। আল্লাহ তুমি কবুল করো, হেফাজতে রাখো আল্লাহ। আমার 2টা বোন দুনিয়াতে নাই, এদের কবুল করো, বেহেশতের বাগান বানিয়ে দাও আল্লাহ। আমি পাপী অপরাধী, আমি পাপী অপরাধী, আল্লাহ তোমার দয়া চাই, তুমি দয়া না করিলে আমার উপায় নাই। আমি আমার ছোট মেয়ের পরীক্ষা চলছে, আজকে আমার ছোট মেয়েটার পরীক্ষা চলছে, এজন্য আমার ওয়াইফ সহ এরা আসতে পারে নাই। আমার বড় ছেলে শাহ মিশকাত আল মাদানি, সে তো বিবিএ পড়ে এবং ফাজিল পরীক্ষা দিয়েছে। এরপরে ছোট ছেলে শাহ আরাফাত আল মাক্কি, সে আলেম পড়ে এবং ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি কলেজ ঢাকা ভার্সিটির সায়েন্সে পরীক্ষা দেবে। আমার বড় মেয়ে হুসপাত তাসনিম সাউদিয়া ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে অনার্সে পড়ে। এর ছোট মেয়ে নুরুসাবা নৌসিনা আরাবিয়া মাত্র 5ম শ্রেণীর এই পরীক্ষায় পাশ করে 6 পরীক্ষা ছিল আজকে তার। এরা বারে ফোন দেয় দোয়ার জন্য। আমি আমার ছেলে মেয়ে, আমার বিবি সাহেবা, এদের সবার জন্যে, আমার শ্বশুর বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহাসাধক ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ডক্টর মৌলানা আলী হায়দার মুর্শিদি, আমার শাশুড়িয়ারাও দোয়া চেয়েছে রে আল্লাহ। আল্লাহ আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের নেক বাসনা পূরণ করে দাও আল্লাহ। আমার গ্রামবাসী, এলাকাবাসী রে, আরে সারা দেশবাসী, কত জায়গার মানুষ আমি নাম বলতে পারবো না রে আল্লাহ। আল্লাহ প্রত্যেকের দুনিয়া আখিরাতের শান্তি দান করে দাও। মাইকের আওয়াজে বাড়ি ঘরের
রাস্তাঘাটে যে যেখানে হাত তুলেছে প্রত্যেকের নেক বাসনা পূরণ করো। এই দরবার শরীফের সেক্রেটারি জেনারেল, মাদ্রাসার গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান, আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকি, অসুস্থ মানুষ আজকে 3টা দিন এখানে পড়ে আছে, হুশ নাই। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের হাত বাড়ায় দাও আল্লাহ। রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সাগীরা। আল্লাহ তোমার নায়েবে নবীরা কান্দে কেন জবাব দাও। তোমার নায়েবে রাসূলেরা চোখের পানি কেন জবাব দাও। আল্লাহ গো নেক আশা পূরণ করে দাও। আরে 500 বাস আসতো, 500 মাইক্রো, আমার জায়গা নাই, রাস্তা ভালো না রে আল্লাহ। এমপি সাহেব এবং আমাদের এলাকার সচিব সাহেব অনেকে আছেন আমাদের এলাকায়। আরে সিআইডির এডিশনাল ডিআইজি শাহ আলম সাহেব ওনারা রয়েছেন পাশের বাড়ির। তো আল্লাহ আল্লাহ ওনাদের যে কোনো লোকের উসিলায়, এমপি সাহেবের উসিলায় আল্লাহ রাস্তাঘাটগুলি ভালো করে দিও আল্লাহ। আমার জুয়েল মোল্লাকে রহমতের কোলে হাওলা করে দিলাম, ছেলে সন্তান দান করো আল্লাহ। আর জুয়েল মোল্লা জুয়েল মোল্লার ওয়াইফের আপন ভাই আনোয়ার সাহেব আসতে পারে নাই আল্লাহ। আনোয়ার সাহেব আল্লাহ এই দরবারে আসার কথা ছিল, উনি প্যান্ডেলের টাকাটা দিয়ে দেবে আল্লাহ। আনোয়ার রে আনোয়ার আল্লাহ নেক বাসনা পূরণ করে দিও রে আল্লাহ। আল্লাহ যেদিন আমাদের নামে মৌতের চিঠি পাঠাইবা, যেদিন আমাদের নামে মৌতের, একটু বলেন না আল্লাহ। আল্লাহ তোমার আমার আব্বা আম্মা তোমার জিন্দলিরা শোয়া, ওনাদেরকে তুমি কুতুবুল আলমের দরজা দিয়ে দাও। যেদিন আমাদের নামে মৌতের আজরাইল পাঠাইবা, ওই দিন দিও আমাদেরই জবানে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।